معروف نعت خوان شہباز قمر فریدی سے ملنے جوہر ٹاؤن لاہور میں ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ بھائیوں اور دوستوں کے ہمراہ باہر آ کر استقبال کیا، گل پاشی کی گئی۔ آپ کا تعلق بابا فرید شکر گنج کی دھرتی پاک پتن سے ہے، وہاں کے تو قوال بہت مشہور ہیں، نعت خوانی میں آپ نے نام پیدا کیا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ اصل میں میرے والد گرامی ادھر ہی بابا حضور کے آستانے پہ خادم تھے، تو انہوں نے ہی شوق پیدا کیا کہ بیٹا نعت شریف پڑھا کرو تم۔ تو پھر دربار شریف میں جمعے کو میں پڑھا کرتا تھا، تو وہاں سے پھر یہ شوق بڑھتا گیا۔ آپ کے نام کے ساتھ جو فریدی کا لفظ ہے یہ بابا فرید شکر گنج کی وجہ سے ہے؟ جی بالکل، حضور بابا صاحب کی نسبت کی وجہ سے۔ یہ وہاں کے جو سجادہ نشین تھے، تو وہ بچپن میں نے ایک نعت پڑھی تھی وہاں دیوان صاحب کی کچہری میں، تو انہوں نے پھر یہ مجھے بلبل فریدی کا لقب دیا تھا۔ زمانہ طالب علمی سے ہی نعتیں پڑھ رہے ہیں، کیا آپ کی تعلیم پر بھی اس کا فرق پڑا؟ کتنا پڑھے ہیں آپ؟ بچپن سے کیونکہ نعت خوانی والد صاحب نے تربیت کی، اسکول میں کالج میں پڑھتے، کیونکہ بچپن میں والد صاحب فوت ہو گئے تھے، تو میں زیادہ تعلیم آگے نہیں بڑھ سکا، ایف اے تک کی کمپلیٹ کی، اس کے بعد پھر اپنے بزنس اور نعت خوانی میں مصروفیت رہی۔ نعت کی کیا باقاعدہ تعلیم حاصل کی؟ کسی خان صاحب کے سامنے زانو ادب طے کیا یا کسی نعت خوان سے سیکھا؟ جی شروع میں تو میرے والد صاحب نے ہی مجھے سکھاتے رہے، بعد میں آہستہ آہستہ قبلہ محمد علی زوری قصوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس بھی جانا ہوا، عبدالجبار قادری صاحب، پھر زیادہ میں استاد نصرت فتح علی خان صاحب، استاد میر علی شیر علی صاحب، یوسف میمن صاحب سے بڑی ان کی خدمت کی، ان سے دعائیں لیں اور بڑا کچھ سیکھا۔ استاد راحت صاحب سے کافی ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے کافی۔ تو باقاعدہ سر اور موسیقی کی آپ کو پہچان ہے؟ الحمدللہ سر جانتے ہیں؟ استادوں کی خدمت کی ہے، جتنا ضرورت ہوتی اتنا استعمال کرنا جانتے۔ آپ کی کئی نعتیں گانوں کی طرز پر ہیں، تو اس پر لوگ اعتراض نہیں کرتے؟ اتنی وہ مشہور نہیں ہیں، کیونکہ شروع میں تو پہلے پڑھتے رہے ہیں، جیسے زوہی صاحب پہلے دور جو تھا آج سے 20 سال پہلے، تو اس مناسب تھا، کیونکہ اب چینج آ گیا ہے محافل نعت میں بھی، تو اس لیے وہ ٹون تو پہلے شاعر ہی لکھتے ہیں، شاعر ہی دیتے ہیں کہ جی اس ٹون پہ ہم نے لکھا ہے، تو کوشش تو کرتے ہیں کہ میسج جو ہے وہ جائے، جو گانا سن رہا ہے بجائے گانا سننے کے وہ نعت سنے۔ آپ کی سیڈیز نے فروخت کے ریکارڈ قائم کر دیے، اور بلکہ آپ کو اس بنا پر ایوارڈ بھی ملا۔ کتنی سیڈیز اب تک آپ کروا چکے ہیں، اور سب سے مشہور کون سی تھی؟ میری سر 25 سیڈیز جو مقبول ہوئی ہیں، اور انٹر اسٹار UK بڑی کمپنی ہے وہ انگلینڈ سے، انہوں نے مجھے گولڈن ڈسک ایوارڈ بھی دیا، سلور ڈسک ایوارڈ بھی دیا، یہ جن کی سب سے زیادہ سیل آؤٹ ہوتی ہے، اور نعت خوانوں میں الحمدللہ یہ مجھے ایوارڈ ملا ہے۔ ایک بڑی مقبول نعتیں میری ہیں، آقا میری آنکھیاں مدینے وچ رہ گئی ہیں، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، کر دے یہ تھوڑا سا سنا دینا۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، نبی کی آل کا دامن پکڑ لو اے جہاں والو، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا۔ قوالوں کے بہت قریب رہے، قوالی سنتے رہے، قوالی کا آپ کے کلام پر کتنا اثر پڑا؟ بچپن سے ہی اصل میں وہاں دربار شریف سے ریلیٹڈ رہے ہیں، تو پھر چشتی بھی ہوں، فریدی بھی ہوں، تو اس لیے تو یہ ہمارے انگ انگ میں قوالی، تو محفل سما جو ہے، سما تو پھر ہمارے انگ انگ میں بسی ہوئی ہے، تو قوالی پھر چشتی ہیں، قوالی نہ سنیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ محفل نعت میں جانے سے پہلے کیا ریہرسل کرتے ہیں؟ میں نے دیکھا تھا
इंडियन जो गुलकार हैं वो बाकायदा गले की एक्सरसाइजेस करते हैं। जी जब कोई नया कलाम पढ़ना हो तो उसके लिए प्रैक्टिस तो करते हैं हम, और वरना तो रूटीन वर्क में हम प्रोग्राम पे डेली जाना है, ये प्रैक्टिस ही हो रही है। गला ख़राब हो, गले में खराश आ जाए, फिर क्या करते हैं? उसके लिए उस्तादों ने बताया कि वो ये गर्म पानी से गरारे वगैरह करके या कोई टैबलेट वगैरह वक्ती तौर ले लेते हैं और उससे काम चल जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो फिर मैं मादरत ही कर लेता हूँ कि जी इस तरह तुम परफॉर्म्स करना या हाज़री देनी वो मुनासिब नहीं है। कौन कौन सी बड़ी बड़ी शख्सियात के सामने नात पढ़ चुके हैं? कोई VIP, कोई सदर, कोई वज़ीर आज़म? बुज़ुर्गों में तो क़िबला शाह नूरानी साहब, अब्दुस्तान न्याज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, पीर अतीक कुरबान साहब, सैयद मुजद्दी साहब, और जो सियासी दूसरे हैं उनमें से परवेज़ मुशर्रफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, परवेज़ इलाही साहब, और सरदार तारम नक़वी साहब हर साल वहाँ जाना होता है। और वज़ीर आला साबिक़ जो थे उनकी बरसी पे। किसने सबसे ज़्यादा हदिया तबरीक पेश किया? किसने ज़्यादा अप्रिशिएट किया? सबसे ज़्यादा तो मियाँ साहब ने बड़ा प्यार किया है। मियाँ नवाज शरीफ साहब मदीना शरीफ में तकरीबन हर साल वो महफ़िल ओबराय में होती थी तो याद करते थे, बड़े उन्होंने नवाजा। नकाही सबान ने भी, टिक्का साहब ने भी बड़ा प्यार किया। सबसे ज़्यादा नजराना कब और कहाँ से मिला? सबसे ज़्यादा नजराना मैं एक दफ़ा इंग्लैंड में था, बल्कि फ़्रांस में था, तो वहाँ अदारा मनाजुल कुरान का एक प्रोग्राम था, तो वो लाइव जा रहा था मैं, तो उस वक्त लाइव कॉल आ गई तैरुल कादरी साहब की। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, आप बैठें, इनकी खिदमत करें आप। वो फिर सारे वहाँ से जनाब जितने भी चाहने वाले सारे उठे, तो काफ़ी सारा अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो गया? वो तकरीबन हो गया था कोई पाकिस्तानी 25-26 लाख रुपया एक ही दफ़ा? हाँ जी, वो एक दफ़ा वो इत्तेफाक हुआ ऐसे। आजकल तो रवाज बन गया है कि नात खान पहले से तय करते हैं कि मुझे इतने पैसे देंगे तो मैं फिर आऊँगा। आप भी ऐसे ही करते हैं? अब तो ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को कहने की। आपको पता भी सफ़र में जाना है कराची या पेशावर, इस्लामाबाद, तो लोग खुद ही ख्याल करते हैं, मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। टिकट देते हैं? हाँ जी, टिकट देते जी हैं? जी जी। कितने लोग जाते हैं? मैं अकेला हूँ, अगर मुझे अकेला बुलवाते हैं तो फिर मैं अकेला चला जाता हूँ, वरना अपनी टीम के साथ मैं चला जाता हूँ कराची जाना और इस्लामाबाद। आपकी भी फीस तो होगी, कितनी फीस है? मैंने तो कोई ऐसी पक्की नहीं रखी हुई ना फीस ऐसी, लचक रखी हुई आप? बस प्यार करती हैं सारे अहबाब, वो जो भी कर दें, मैं कभी ज़्यादा। हमारे नात खान आजकल रंग बिरंगे कपड़े और रंग बिरंगी पगड़ियाँ पहनते हैं, आप भी ख्याल करते हैं इसका? मैं तो इसी तरह आपके सामने हूँ, शुरू से लेके यही टोपी आपको नज़र आएगी, यही वास्कट नज़र आएगी, इसी तरह के कपड़े नज़र आएंगे। को मैंने कभी रंग बिरंगे नहीं पहने, लेकिन ज़्यादातर लोग वीडियोस में बनाने के लिए ज़ाहिर कलर का इंतखाब वगैरह करते हैं हज़रात जो, लेकिन मैं इसी तरह सिंपल वेस्ट कोट, सिंपल सूट। मौसीकी और दफ़ के साथ भी आजकल नात पढ़ी जा रही है, आपने भी ये तजर्बा तो किया है? जी, पहले मैं 20 साल तो बग़ैर दफ़ के ही पढ़ता रहा हूँ, जितने मेरे कलाम मशहूर हुए हैं। लेकिन मैं जब से UK गया हूँ यूरोप, तो तब मैंने देखा कि वहाँ जो बच्चे हैं वो बीट को पसंद करते हैं, तो फिर मैंने ये दफ़ के सहारा लिया कि लोग लाइक करते। मैंने तो वैसे ही अपने ज़ौक़ को सामने रखते हुए एक CD रिकॉर्ड करवाई थी, तो वो अल्लाह के फजल से मैंने तो वैसे ही अपने ज़ौक़ के लिए रिकॉर्ड कराई, लेकिन वो इतनी हिट हो गई कि पूरी दुनिया में बड़ी मकबूल है। फिर मैंने दफ़ के सहारा लिया, और दफ़ सरकार ने भी सुनी है, और उलमा इकराम की इजाज़त से भी फिर उन्होंने कहा कि आप पढ़ लें, कोई ऐसी बात नहीं। तो फिर मैंने CDs वगैरह रिकॉर्ड करवाई हैं दफ़ के साथ, वो बड़ी मकबूल हुई। घर के तय खाने में आए, आका मेरिया अखियां मदीने विच रह गईयां, आका मेरिया टीम के हमरा दफ़ के साथ नाते रसूल मकबूल की प्रैक्टिस की। मुक गया वीज़ा ते जुदाइयां फिर पै गईयां, आका मेरिया अखियां मदीने विच रह गईयां, आवे ज़मज़म पीने
सरकार बाबा फरीद पाकपतन के सजादा नशीन दीवान अजमत सैयद मोहम्मद चिश्ती और जश्न फरीद कमेटी के सदर अली इमरान होतियाना भी घर पर मिलने आए। दीवान साहब ये फरमाएं कि ये दरबार फरीद से वाबस्ता हैं, नात खान हैं, आलमी शोहरत मिल गई इनको, तो आपको इनकी नात सुनकर, इनको देखकर, इनकी शोहरत देखकर क्या एहसास होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने इनके नाम के साथ फरीदी बताया है, तो इनकी निस्बत हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के साथ है और ये पुराने मतलब पाकपतन शरीफ के रहने वाले हैं और इनके आबाओ अजदाद भी इसी दरबार से वाबस्ता थे। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको एक आवाज़ दी है और एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी का जो इन्हें ये करते हैं, इसके अंदर इनको जो इज़्ज़त मिली है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी हजूर बाबा साहब की निस्बत की वजह से इनको इज़्ज़त मिली है और हमें बड़ी खुशी होती है कि कम अज़ कम हमारी दरगाह से वाबस्ता या हमारे शहर से वाबस्ता एक आदमी एक आलमी शोहरत याफ्ता सना खान है। और ये वहाँ पे भी दरबार पे भी सनाखानी करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं सनाखानी। जब भी कोई महफ़िलें होती हैं तो उधर भी ये आते हैं और वो ये बाकी महफ़िलों की निस्बत दरबार को ज़्यादा तरजीह देते हैं कि अगर उस दौरान इनकी कहीं और भी महफ़िल हो तो ये दरबार पे हाज़िरी लगाए बग़ैर कहीं नहीं जाते। ये भी इनके ख़ास बात है। आप हर साल जश्न फरीद भी कराते हैं और आपकी दोस्ती भी है। जश्न फरीद कितना बड़ा होता है और इस तरह की महफ़िल कितने साल से करा रहे हैं और कहाँ कहाँ हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, जश्न फरीद कोई 30 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है और 30 साल से ज़्यादा अरसा शहबाज कमर फरीदी साहब के साथ मेरी दोस्ती को हो गया है और पाकिस्तान में सबसे बड़ी महफ़िल नात लोगों के एतबार से, बाकी तो हजूर की नात सब भी बड़ी महफ़िल होती है, लेकिन लोगों के एतबार से सबसे बड़ी महफ़िल नात बाबा फरीद में होती है। जश्न फरीद वहीं होता है पाकपतन शरीफ में और दीवान अजमत सैयद मोहम्मद चिश्ती साहब की सरपरस्ती में होता है और उधर ही हम करवाते हैं, जिसमें हम उम्रे के टिकट, जहेज़ वगैरह तमाम लोगों को देते हैं। अब जश्न फरीद फाउंडेशन जो है वो साहिवाल में सर लंगर दे रही है, लोगों को राशन दे रही है। इसको कोई चंदा सिस्टम नहीं है, कोई हम चंदा नहीं लेते हैं। नात की आपने बहुत सी महफ़िल में शिरकत की है, सबसे बड़ी नात की महफ़िल कहाँ हुई? 30-35 साल की कैरियर में सबसे बड़ी जो महफ़िल हुई है वो साहिवाल में पी सैयद इमरान शाह साहब MNA भी हैं और दैमल हुजूरी के सजादा ने उन्होंने करवाई, जहाँ मेरे ख्याल में पूरा स्टेडियम फुल था, लेडीज़ का भी और जेंट्स का भी, जिसमें 100 उम्रे के टिकट थे, 100 बच्चियों का जहेज़ उन्होंने दिया और पाकिस्तान के नामवर सभी टॉप 10 नात खान उन्होंने याद किए और बहुत कामयाब वो हर साल महफ़िल होती रही। नात खान हजरात के भी बड़े फ़ैन्स हैं। आपके फ़ैन्स दुनिया में कहाँ कहाँ हैं और वो किस तरह से आपको बुलाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सभी यहाँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड, यूरोप, मिडल ईस्ट सभी प्यार करते हैं, लेकिन इंग्लैंड में ज़्यादा जाना होता है तो वहाँ हमारे इंटरनेशनल नात एसोसिएशन के लोग हैं, जो मियाँ नईम तैयर साहब, कारी जवेद साहब, मियाँ मोहम्मद खुशतर साहब, कारी सब्तैन साहब, वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं और सब नात खानों को उधर इंग्लैंड बुलाते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे काजी अब्दुल अजीज़ चिश्ती साहब, काजी अता साहब, सिराज साहब, वो भी स्पेशली वहाँ प्रोग्राम लूटन में, लंदन में ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें बुलाते हैं। शहबाज कमर फरीदी बहुत खूबसूरत नात पढ़ता है और मैं इसकी नात को बहुत शौक़ से सुनता हूँ। इसने पूरी ज़िंदगी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सराई में गुजारी है और तवील ज़माने से मिनहाजुल कुरान के मरकज़ पर एतिकाफ़ के दौरान हम हमेशा शहबाज कमर फरीदी को एहतिमाम के साथ बुलाते हैं और इसकी नात को सुनते हैं। और कभी मुझे टेलीफ़ोन करता है तो ऐसा भी हुआ है कि टेलीफ़ोन के दौरान भी मैंने इसकी नात सुनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे हमेशा तौफ़ीक दे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात को ज़ौक़ व शौक़ से और ईमानी वलवले के साथ पढ़ता रहे और इस नात के नूर से अपनी ज़िंदगी और दूसरों के सीनों को मुनव्वर करता रहे। इस्लामाबाद से नात ऑर्गेनाइज़र सैयद बशीर हुसैन शाह भी घर मिलने आए।
से रवाना हुए। हफोज क्लब पहुंचे। दोस्त अहबाब ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान भर से महफिल नात के ऑर्गेनाइजर और दोस्त अहबाब को डिनर पर मदऊ किया। तस्लीम साबरी, नामवर नात गो SM सादिक और कवाल शेर मियां दाद भी डिनर पर आए। मेरा कलाम तकरीबन दुनिया के हर बड़े फनकार ने गाए, उसमें कोई भी शख्स नहीं, अजीज़ मियाँ कवाल, नुसरत फ़तेह अली खान साहब कवाल, शेर मियाँ दाद साहब कवाल, बदर मियाँ दाद साहब कवाल, अताउल्लाह ईसा खिलवी का मेरा 700-800 गाना है, शौकत अली साहब का मेरा 600-700 गाना है, और सोनू निगम ने मेरे तकरीबन 450 गाने गाए हैं। दलेर मेहदी के मैंने 1-1.5-2 घंटे में 20 गाने लिखे हैं, 200 से ज़्यादा नाते ये पढ़ चुके हैं मेरे। उसमें ये आका मेरी अखियाँ मदीने विच रह गईयाँ, दाई हलीमा देवे सोहणे नूं लोरियाँ, आका मेरा सोहना ते सोहणे सोहणे नैन, राही आवे मदीने जान वालिया, थल्ले आका दा महला उत्ते अर्श महला, अपना मैं ख्वाब च आका वेखे सन, मतलब एक ख्वाब सुनावा जो कि राहत फ़तेह अली खान साहब ने भी पढ़ी है। बहुत नाते हैं। अच्छा, एक बात और मैं इनकी आपको बताना चाहता, अभी मौजूदा दौर में जो है ना, वो शहबाज कमर का जो गला है, ये ऊपर भी उतना ही बोलता है, नीचे भी उतना ही बोलता है, और इनका जो स्केल है ये होता है कुदरती तौर पे किसी बंदे को रब अता करता है। अगर उन्होंने किसी गुलूकार दी आवाज़ ना मिले, कलाम जिन्ना मर्जी अच्छा होवे, वो किताबां च पिया रहेगा, वो दिलों तक तद ही पहुँचता है जो उन्हें कोई अच्छी आवाज़ मिलती है। तो शहबाज कमर फरीदी साहब ने, मैं समझना कि नातां दे विच मैनू जिन्नी शोहरत इन्हां 2 बंदियां तो मिली, एक राहत फ़तेह अली खान साहब और एक शहबाज कमर फरीदी, वो ना किसी नात खां को नहीं। इनके बारे में यही कहता हूँ कि लेजेंड आदमी हैं, और दूसरा हम एक ही मालिक के 2 नौकर हैं, जिनका नाम है हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, और जिनके आज दिनशीन हमारे दीवान अज़मत साहब बैठे हैं यहाँ पे। ये हमारे लिए बड़ी, हम बहुत लकी हैं। शहबाज फरीदी ये मेरी जान भी है, मेरा भाई भी है, इससे मेरे बड़े रिश्ते हैं प्यार वाले। लेकिन जब इज़्ज़त की बात आती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि शहबाज कमर फरीदी हमारे पाक पतन शरीफ का एक ऐसा नाम है। कहीं भी मैं तकरीब पे जाता हूँ, जब कोई कहते हैं शहबाज कमर फरीदी पाक पतन, तो मैं इतना खुश होता हूँ। तो मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे पाक पतन को शहबाज कमर फरीदी साहब या शेर मियां दाद खान, तो अल्लाह पाक ने पाक पतन की सरज़मीन को ये तोहफ़े दिए हैं। तोहफ़े तो उधर बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे बाबा साहब के जो हम 2 नौकर हैं, इन पे आपको रहमत नज़र आएगी। और शहबाज कमर फरीदी जो माशाल्लाह काम कर रहे हैं, ये काबिल तहसीन है, और मुझे ये बहुत पसंद है, इनकी नाते बहुत पसंद है। और अपने भाई के लिए हमेशा मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक इसको और इज़्ज़तों से नवाजे, और ये शहबाज कमर है और ये कमर बन के चमके। तो तकल्लुफ़ खानों से तवाज़ु की गई। बच्चों से मुलाकात की। आप बताएं, आप अपने फादर की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, और आप किस बात पे उनसे नाराज़ होते हैं या आप उनको टोकते हैं? नाराज़ तो नहीं होते हम लोग, बस कभी कभी टाइम नहीं होता, इनकी मसरूफियात वैसी होती हैं, महफ़िलों पे आना जाना, और बाकी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है हमें। ये हमारे बाबा नहीं फ्रेंड है, हम दोनों अपना जो हमारा दिल करते हैं बाबा से शेयर करते हैं, और
انجوائے کرتے ہیں. یہ مذہبی ماحول سے ہیں, نعتیں پڑھتے ہیں, نہیں, اس کی وجہ سے کوئی سختی نہیں کرتے؟ نہیں, اس سے نہیں کرتے, لیکن ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. مذہبی بھی ہم لوگ کلاسز وغیرہ لے رہے ہیں, دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, ساتھ دنیاوی بھی. اور یہ بتائیں کہ آپ بھی نعت پڑھتے ہیں؟ جی ہاں, پڑھتے ہیں جی. اچھا, سنائیں نا کچھ نعت کے اشعار. زمین میری نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. کہ آپ کے والد جو ہیں باقی والدوں کے مقابلے میں کیسے ہیں؟ بابا کی جہاں تک بات ہے جی, بابا بھی فرینکلی بابا بہت اچھے دوست ہیں. بابا میں بابا والی کوئی بات نہیں ہے, بہت اچھے دوست ہیں. میرے تو بہت اچھے دوست ہیں. ان کو بس ایسا کوئی علم ہے, ان کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے مجھے جب بھوک لگی ہو. چاہے رات کے 3 بج رہے مجھے اٹھا کے کہہ دیں گے تمہیں بھوک لگ رہی ہے, چلے. آئی واز لائک اوکے آ جائیں چلیں. کہاں جاتے ہیں پھر اٹھ کے؟ بہت زیادہ پلیسز ہیں, ٹائم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. زیادہ تر دیسی کھانا بابا کے ساتھ کھانے میں مزہ آتا ہے, لیکن ڈپینڈس پہ ٹائم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر چیزیں نہ بند ہوئی ہوں تو ویسٹرن کھانا بہت کھانے میں پسند ہے. بابا میں ایک چیز اچھی لگتی ہے کہ بابا جتنی لوگوں میں سخاوت کرتے ہیں جی, وہ بابا کی بیسٹ تھنگ ہے. کہ انہوں نے دیکھنا کون کیسا ہے, مطلب آئی لو ہم. یہ جتنی سخاوت کرتے ہیں اور دل کھول کے, یہ ان کی بیسٹ چیز ہے جو کہ مجھے دل سے اچھی لگتی ہے. اور ناراض میں ان سے ایک بات پہ ہوتا ہے, یہ سوتے نہیں ہیں. اچھا, بالکل کم ان کا سلیپنگ ٹائم ہے جی. آپ بھی نعت پڑھتے ہیں, کوئی دینی تعلیم حاصل کی؟ جی, ساتھ ساتھ دنیاوی کی دینی تعلیم جاری و ساری ہے. نعت صرف میں اپنے لیے پڑھتا ہوں, کسی کو آج تک سنائی بھی نہیں ہے. میرا نام فضل ہے اور میں لکاس سے او لیولس کر رہی ہوں وتھ پیور سائنسز. آپ بھی نعت پڑھتی ہیں؟ نعت اس طرح تو نہیں, مطلب بس اپنے لیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. شہباز صاحب ماشاءاللہ بڑی خوبصورت سندھی ٹوپی, یہ کلرفل ویسٹ کوٹ, یہ قیمتی گھڑی اور یہ انگوٹھیاں, یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ تو سب مالک کی عطا ہے جی, اللہ کا شکر ہے, نبی پاک کا صدقہ ہے سب کچھ. میرا ہستی پہ اجارہ کچھ نہیں, سب انہیں کا ہے, ہمارا کچھ نہیں. سندھی ٹوپی میں بچپن سے ہی, جب سے نعت خوانی کا آغاز کیا تھا تب سے ہی پہن رہا ہوں. یہ میں سخی شہباز قلندر جاتا ہوں تو وہاں سے لے کر آتا ہوں. اور باقی یہ انگوٹھی جو ہے, یہ میں ابھی زیارات پہ گیا تھا تو وہاں ایک بزرگ ملے, انہوں نے یہ مجھے دی تھی کہ یہ پہنو. ویسے بھی یمنی عقیق جو ہے سنت ہے سرکار کی, جو میں پہنتا ہوں. اور یہ دوسرا, اور یہ بھی حقیق ہے, اس میں عزت اللہ, اللہ عزت دینے والا ہے, تو یہ حقیق پہنا ہے. اور گھڑیاں میرے پاس کافی, میرے شوق ہے گھڑیوں کا. میں ایک خواب ہوتا ہے انسان کا بچپن میں, اب تو وہ خواب مالک نے ایسا بدلا کہ میں تو آپ کو بیان نہیں کر سکتا جو میرے جذبات ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے شوق پورے کیے ہیں نا, اس مالک کا کروڑا شکر. آپ کے پاس کتنی گھڑیاں ہیں؟ میرے پاس ہیں 3-4 گھڑی, یہ میں نے مدینہ شریف سے لی تھی. سب سے قیمتی گھڑی کون سی ہے اور ان کی کیا قیمت ہے؟ 7 لاکھ روپے کی اور 4 لاکھ کی. مدینہ شریف میں بھی آپ کو نعت پڑھنے کا موقع ملا ہوگا, اس وقت کیا جذبات تھے؟ جب میں پہلی دفعہ سرکار کی بارگاہ میں گیا ہوں تو اس وقت عجیب میری کیفیت تھی, بیان نہیں کر سکتا. لیکن یہ کوئی 3-4 سال پہلے میں اسی رات کو رمضان شریف میں, تقریباً کوئی 25-30 سال ہو گئے مجھے جاتے ہوئے, عید میں وہیں کرتا ہوں رمضان شریف. ابھی بھی میں انشاءاللہ تھوڑے دن تک عمرے پہ جا رہا ہوں, عید وہیں سرکار کے قدموں میں کروں گا. تو رات کا ٹائم تھا کوئی تہجد کے بعد, تو میں حضور کے قدمین میں ہی وہیں کھڑا تھا. تو میں سرکار سے عرض کی, یا رسول اللہ, کوئی اتنے عرصے سے کوئی ایسا انعام عطا فرما دیں. یہ آج میں فرسٹ ٹائم آپ کے انٹرویو میں بتانے لگا ہوں, ورنہ میں کبھی یہ باتیں جو انسان کے ساتھ ہوتی ہیں بڑے راز و نیاز کی, یہ بتائی نہیں جاتی.
تو میں نے ایسے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا انعام عطا کر دیں. یقین کریں ایک لمحہ نہیں ہوا تو وہ قدمین انہوں نے بند کیا ہوتا ہے رمضان شریف میں, تو وہ انہوں نے قنات کھول دی. اس وقت فوری میں حضور کے قدمین میں پہنچا, جھالی مبارک کو سینے سے لگا لی, اور حضور کے گھر کا جو دروازہ ہے جہاں وہ تالل پہ لکھا ہوا ہے هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ, تو میں حضور سرکار کے اس جالیوں سے دروازے سے چمٹ گیا ہوں, اور وہ جو کیفیت مجھ پہ گزری ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا, ایسی کیفیت ہوئی. آپ کو راحت فتح علی خان کے ساتھ ایک نعت میں ڈویٹ کا موقع ملا, وہ تجربہ کیسا رہا؟ راحت فتح علی خان سے آپ نے سیکھا بھی ہے؟ جی خان صاحب میرے استاد بھی ہیں جی, اور بہت شفقت کرتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں بچوں جیسا. تو ایک نعت ہم اسم صادق صاحب کی وہ ہم نے ریکارڈ کرائی تھی, ان کا ڈیوٹ میرے ساتھ, اور میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے بڑے شفقت کی. تیرے دارو تے آ گئے دیوانے سونے, یہ بڑی مقبول ہوئی, ان کے ساتھ ڈیوٹ کیا تھا. راحت فتح علی خان کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ کیسا رہا؟ جی بڑے لوگوں کے ساتھ تو یہ تو اعزاز کی بات ہے جی, اور بڑا اچھا رہا. ہمیشہ بھی جب بھی ان کے پاس آنا جانا ہوتا ہے وہ شفقت فرماتے ہیں, بڑی تربیت کرتے ہیں, بڑا اعلیٰ انداز سے سمجھاتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے, یہ اس طرح ہے, یہ اس طرح ہے. آپ کو حج اکبر کا موقع بھی ملا, اس وقت کیا تاثرات تھے؟ الحمدللہ میں نے 4 حج کیے ہیں جی, اور ایک حج اکبر کیا تھا. وہاں بھی ایک عجیب بھی لطف تھا. میں نے VIP بھی حج کیا ہے اور ویسے بھی حج پہ گیا ہوں, لیکن وہ ہمارے وہاں مدینہ شریف میں 2 صوفی درویش تھے, تو وہاں میرے ایک نعت خان ساتھی بھی ساتھ تھے, نور صاحب اور میں بھی. تو وہاں جو ہم نے حج کا لطف آیا ہے حج اکبر پہ, وہ ابھی تک مجھے یاد ہے. وہ عجیب ہی ایک واقعی وہاں جا کے جو کیفیت بنی ہے نا, وہ کیا کہنی, سبحان اللہ, مالک کی خاص کرم تھا, مالک کی خاص عنایت. کتنی زبانوں میں نعت پڑھ چکے ہیں؟ جی الحمدللہ تقریباً کافی زبانوں میں, اردو, پنجابی, انگلش, فارسی, عربی, سندھی, سرائکی, پشتو, سبھی زبانوں میں الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ. نعت ہی ذریعہ آمدن ہے, کوئی اور بزنس بھی کرتے ہیں؟ جی یہ تو سب سرکار کی نعت کا صدقہ ہی ہے, لیکن میں پارٹ ٹائم بھی اپنا معاملات کیے ہوئے ہیں الحمدللہ. ادھر سے بھی کیا بزنس کرتے ہیں؟ پراپرٹی کرتے ہیں؟ جی پراپرٹی کے علاوہ میں نے زمین کا کچھ ٹھیکے لیے ہوئے ہیں, اور ساتھ دکانیں وغیرہ کا وہ آ جاتا ہے کرایہ وغیرہ بھی, اور الحمدللہ شکر ہے گاڑی چل رہی ہے. آپ نے بہت شاعری پڑھی, بہت سنائی, آپ کا پسندیدہ کلام کون سا ہے؟ میں جب تنہائی میں ہوتا ہوں تو میں خود ہی اپنے اشعار میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھے ہوئے ہیں تو وہ سنتا ہوں, میاں محمد بخش صاحب کا. یہ کیا آپ ارشاد فرمائیں. عدل کرے تے تھر تھر کمبن, اچیاں شاناں والے فضل کرے تے بخشے جاون, میں جائے منہ کالے. مولا سارے کہندے تیرا تیرا, تے میں بھی آکھاں تیرا تیرا, تے مولا کچھ نہیں جانا, کدے توں ہی کہہ چھڈ میرا. آپ کے ماں کی شان کے حوالے سے بھی اشعار بڑے مشہور ہیں, وہ بھی ذرا سنائیں. بھائی بھائیاں دے درد وڈاندے, تے بھائی پائیاں دیاں باواں, باپ سراں دے تاج محمد, ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. دکھاں دا نہیں ڈر مینوں چھاواں میرے نال نے, لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے, لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال
بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. میرے اور آپ کے حسب حال یہ عزتیں شہرتیں جو ملی ہیں کس کے صدقے. پیار کرتا ہے نیازی جو زمانہ مجھ سے, یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے, یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا